पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले अस्मदीय गुरुपाद नित्यलाभृतम विष्णुपाद अष्टोत्तर सती श्रीमान वेदांत श्री महाराज तथा विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य वर्य श्रीधर श्री श्रीमान वेदांत शरणानंद गोस्वामी महाराज के अवैध चरण पवन में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर सन्यासी वृंद, माता वृंद, गौरव सज्जन वृंद, हरिकथा पिपासु भक्त वृंद सबके चरण कमल में मेरा यथासंभव नमस्कार है। आज जिस पावन लोग उपस्थिति में जिसकी पालते असुरी पावन और तथा विक्रम भारत की त्योहार की चीज है जिसमें हम लोग आए हैं। उनकी जीवन चरित्र और शिक्षा की कुछ स्मरण करने के लिए श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में भी सुंदर एक श्लोक बताया गया कि परस्परानु कथनम, जब भक्त लोग एकत्रित होते हैं तब परस्पर स्मरण लाते हैं और स्मरण कराते हैं। अभी अभी श्री महाराज जी तथा अपने जैसे गुरु भ्रातों ने गुरु महाराज के गतिमंत जीवन चरित्र तथा शिक्षाएं अपनी अनुभूति ये सब हम लोग को स्मरण कराया। मैंने गुरु महाराज जी की सानिध्य उनकी सेवा से अधिक कुछ प्राप्त नहीं किया, क्योंकि उस दिन नवद्वीप के बाद ईश्वर महाराज की कृपा करके अपने चरण कमल में स्थान दिया था, मथुरा मठ में चलाया और फिर महाराज जी के साथ ही वो जाते थे नवद्वीप परिक्रमा और नवद्वीप परिक्रमा के उपरांत महाराज के साथ ही चले आते थे। अर्थात नवद्वीप में केवल ज्यादा से ज्यादा 5 दिन से अधिक अथवा 7 दिन से अधिक नहीं रहता था और गुरु महाराज के सानिध्य और उनकी मुखारविंद से हरिकथा श्रवण उतना ही दिन तक जब तक परिक्रमा आदि चलते रहते हैं उतना ही समय तक गुरु महाराज जी भ्रमण करते करते कभी कभी गुरु वैष्णव के संग हो जाता है। दुर्लभो मांसो देवी देवां करवंगर सत्रावी दुर्लभो मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। वैकुंठ जानी भगवत भक्त के सानिध्य अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ की भी हम लोग प्राप्त किया था और श्री महाराज श्री गुरुदेव ने यही आदेश दिया था जिस सर्वदा महाराज जी के चरण सानिध्य में आकर के उनसी शिक्षा आदि सब कुछ प्राप्त करें। श्री गुरुदेव ने यही बताया था, देखो जैसे पूर्वोक्ति वक्ता ने बताया था कि मुझसे और श्री महाराज जी से कभी भेद मत दर्शन करना। कभी कभी मन में भी ये आक्षेप गुरुदेव के ऊपर प्रकट करता था, गुरुदेव आपसे दीक्षा लिया किंतु आपसे हरिकथा सुनने के लिए तो कोई सुजोग नहीं मिला। क्यों शास्त्र में कहा है आदु गुरु मुखा हरिकथा श्रवण, पहले गुरु जी के मुखारविंद से हरिकथा श्रवण करनी चाहिए किंतु आपसे तो श्रवण नहीं किया। उस समय गुरुदेव ने एक ही बात को बताया था जो आज तक हृदय में वही है। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक में कहते दीक्षा गुरु के जानियो तुम्हें ताहर रूप, शिक्षा गुरु के जानियो तुम्हें ताहर स्वरूप, अंतरंग भक्त श्रेष्ठ यही दूरी करो। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कोई भेद मत करना, गुरुदेव के यही उपदेश अर्थात गुरुदेव सदा सर्वदा यही कहते थे जिस महाराज जी के साथ हमें कोई भेद मत
मेरी कथा ही मानो उनकी कथा, और उनकी कथा ही मेरी कथा है। उनसे जो कुछ सबक वही मैं नहीं कहूंगा। और हम लोग देखा है गुरुदेव किस प्रकार महाराज के सम्मान नहीं देते थे। मैंने गुरु महाराज के जीवन चरित्र अपराध तो कुछ भी है, श्री महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण किया। विशेष करके गुरु महाराज के आविर्भाव तिथि के समय श्री महाराज जी कहते तुम लोग गुरु के क्या समझोगे, मैं तुम्हारे गुरु के साथ 50-60 साल संग किया, तुम्हारे गुरु के बारे में मैं बोलता मेरा अनुभूति जो है वही बता दो। श्री गुरु महाराज जी के अतिमंत जीवन चरित्र का बताते थे। ये वैष्णव के 26 गुण, जैसे अभी माधुर्य कादम्बिनी श्री महाराज जी वर्णन कर रहे थे। ये वैष्णव के 26 गुण जो है वो 26 गुण में 26 गुण ही उसमें जो गुरुपाद पद में विद्यमान था। कृपाल सप्त समसार प्रदान, ये समस्त गुरु महाराज के मूर्त प्रतीक। श्री महाराज जी तुम्हारे गुरुदेव दिनाथ की सुनिश्चितता के एक मूर्त प्रतीक है। श्री महाराज जी कहते थे मैं जीवन में एक अनुभव करके देखा। हमारे गुरु महाराज एक समय थोड़ी साल की बात है 96 और उस समय एक इस्कॉन के लीडर आए थे। अच्छे लोग गुरु महाराज के पास बैठे और गुरु महाराज ने बोले ये आपके महाराज का नाम लेकर बोले विदेश में जाते हैं और हमारे गुरुपाद की और शिष्यों के कुछ डिस्टर्बेंस करते हैं। आप तो गौड़ीय वेदांत समिति के आचार्य हैं और आप उनसे कुछ बात बताइए जैसे डिस्टर्बेंस ना करें। गुरु महाराज जी इतने सुनते गुरु महाराज करते हरे कृष्ण, 2 बार 3 बार गुरुदेव ने कहा हरे कृष्ण, फिर वो व्यक्ति गुरु महाराज के कमरे से हटे नहीं। तब गुरु महाराज जी बहुत देर करके यह बताया देखो जब भी मैं गौड़ीय वेदांत समिति के आचार्य तथा हमारे गौड़ीय वेदांत के सारे अधिकार और जो कुछ भी है सब सेक्रेटरी को दे दिया। आप एक काम कीजिए, सेक्रेटरी के पास जाइए और उनसे निवेदन कीजिए। गुरुदेव कहने हरे कृष्ण, इसको निंदा गुरुदेव कभी नहीं सुनते थे। वैष्णव चरित्र सदाई पवित्र जे हृदय हिंसे तारे भक्ति विनोद नासों से तारे सदा रहे मौन करिए। गुरु महाराज के जीवन में हम लोग यही देखा और उन्हीं कृष्ण के लीडर बाहर आ गए और बाहर आकर के वो कटहल के जो पेड़ था और उसके नीचे और मधुसूदन महाराज कृष्ण के पास वो क्या कर झाड़ू दे रहे थे गमछा पहन करके और उनके पूछा कि आपके गौड़ीय वेदांत समिति के सेक्रेटरी कौन है। पर देखो वो नाट्य मंदिर गए ना प्रवचन देने के लिए, वही गौड़ीय वेदांत समिति के सेक्रेटरी। उसके बारे में मैं तो बस यही करके बस भाई उसके बारे में तो विरुद्ध में मैं बोलना चाहता था, पर ऐसे करके वो चले गए और आए। इसी प्रकार गुरु महाराज अमानी मानव मैंने अपने देखा साक्षात में देखा। जैसे गुरु की बात बोलते हुए बताया गुरु महाराज सब समय बोलते थे श्री महाराज जी मेरा गार्डियन शब्द व्यवहार करते थे, मेरा अभिभावक जो है जो कुछ है श्री महाराज जी। और हम लोग भी गौड़ीय वेदांत समिति से जितने सीनियर ब्रह्मचारी सन्यासी ब्रह्मचारी यही मुकाबले श्रवण किया था। जे गौड़ीय वेदांत समिति में 3 जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर। जिस शास्त्र में कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव पर ब्रह्म तस्मिन् श्री गुरवे। इसमें मायावाद नहीं और द्वैतवादी लोग अपनी व्याख्या करते हैं कि इसमें देखा ही पड़ता है गुरुदेव वो ब्रह्मा के सब जैसे ब्रह्मा सृष्टि के कार्य है, उसी प्रकार गुरु आत्मा शिष्य के हृदय में मंत्र बीज आदि दे करके उनके भक्ति लता बीज हो जाए अंकुरित करा एक ब्रह्मा के कार्य। मेरे गुरुदेव ने कहा थे ये ब्रह्म और शिव जी के कार्य क्या है, ध्वंस करना संहार करना। और इसे त्रिविक्रम महाराज कहते हैं ये शिव के भांति संहार करते। थोड़ी सी किसी के लिए कुछ दे गए और उन्होंने बहुत शासन करते थे। इससे उनके गौड़ीय वेदांत समिति के लोग उनको कहते थे
ये शिव जी का। और शिव महाराज के क्या करते हैं, नारायण क्या करते हैं, और उस सबके पालन पोषण करते हैं। शिव गुरुदेव, शिव महाराज जी सब धर्म के पालन पोषण करते हैं। जैसे नारायण समस्त जीवों के पालन पोषण करते हैं, शिव महाराज जी हरि कथा श्रवण करके और हम लोग के हृदय में शुद्ध भक्ति देखते और पालन पोषण करते हैं। शिव गुरुदेव कहते थे जो कुछ भी कुछ हो जाए सब महाराज के निकट प्रेरण करते थे। कोई भी दीक्षा में अपने जीवन की अनुभूति बताता हूँ। दीक्षा के समय हम लोग करीब 100-150 व्यक्ति थे। नवदीप परिक्रमा के समय तो ब्रह्मचारी सब हम लोग जब गुरु महाराज के पास कमरे में गए दीक्षा देने के समय गुरुदेव ने कहा, पहले नारायण के आदेश थे, उनके आदेश बिना मैं किसको दीक्षा नहीं दे सकता। जो आचार्य है तथापि कभी अपने जीवन में ये अभिमान नहीं रखते थे मैं आचार्य हूं। सब कुछ जो भार जो है सब कुछ महाराज के ऊपर दे देते थे और उन्होंने क्या करते थे और यही उपदेश देते थे, उनके आदेश पालन करो, उनके लिए जो कुछ भी है वही सत्य है। इसलिए गुरु महाराज जी मैंने देखा जब श्री महाराज जी मथुरा से नवदीप लौटते थे, गुरु महाराज श्री महाराज के किस प्रकार आदर स्नेह आदि और उनके सम्मान करते थे। ये गुरु भ्राता के प्रति ऐसे आदर स्नेह और सम्मान आज तक किसी मठ में किसमें सब हम लोग नहीं देखते। मैंने देखा साक्षात गुरुदेव सत्य में धन्यवाद प्रणाम करते थे। महाराज जी जब लखनऊ तोरण से जब प्रवेश करते थे श्री महाराज जी और उस समय गुरु महाराज जी बाराणसी से निकल करके आते थे उस समय और आकर के सत्य में धन्यवाद करते थे। ये सब देखने के लिए सुनने को मिला। वैष्णव के किस प्रकार व्यवहार, ये सब वैष्णव की व्यवहार हम लोग देखते हैं। जब भी मुझे शिक्षा देते हैं वैष्णव के किस प्रकार जैसे कोई कुछ साल पहले गुरुदेव ने और इटली में वो 101 भक्तों ठाकुर कीर्तन व्याख्या कर रहे थे। वैष्णव देविया चरणे पड़िब हृदय बंधु जानी। वैष्णव देख करके मैं शास्त्र में धन्यवाद करेंगे और अपने को हृदय के मित्र जानेंगे। गुरुदेव जब श्री महाराज जी जब इटली में इसी शब्द को अर्थात इस कीर्तन के व्याख्या कर रहे थे, मैंने देखा महाराज के हृदय में कैसे कैसे पूरा आदि ये उसको भाव नहीं मिलता और वही कीर्तन करने लगा। जो आज से कम से 20-22 साल पहले श्री महाराज जी हमारे गुरु महाराज जी प्रति कैसे आदर करते थे। गुरु महाराज जी और श्री महाराज जी जब एकत्रित होते थे उनकी आवाज आलोचना उनकी क्रिया आदि ये सब अलौकिक ये संस्कृत सिद्धांत यह करने कभी कभी करते थे। गुरु महाराज जी हास्य परिहास करते, श्री महाराज जी हास्य परिहास करते, गुरुदेव कहते थे आप बच्चा पैदा करते हो आपके बच्चे के टट्टी साफ करता हूं। देखो गुरु वैष्णव के कैसे कहा जाता है, प्रेम कुंडल कहा जाता है। प्रेम गुरु महाराज जी हंसते थे, श्री महाराज जी इस प्रकार त्रिविक्रम महाराज जी ऐसे बात करते थे। कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते थे जब पहले जब गुरुदेव के थे श्री महाराज के साथ त्रिविक्रम के साथ हमारे साथ मिलते थे, कभी लगते थे झगड़ा करते हैं किंतु वास्तव नहीं है। कितना प्रेम सही सौहृद भाव गुरु भ्राता के प्रति ऐसे सौहृद भाव होने से तब तो वैष्णव होता है। इसलिए तो श्री महाराज जी अपने प्रवचन में कहा था जे जब तक श्री गुरुदेव महाराज जी जब तक रहे तब तक गौरी वेदांत समिति में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो सीख चाकर में कुछ बोले। गुरुदेव हमने अपने गुरुदेव के कथाबंध से गुरुदेव को देखा जब गुरुदेव और श्री महाराज जी एक ही स्थान पर बैठे थे कि सबने गौरी मठ में राधाष्टमी के समय गुरुदेव श्री महाराज जी कहते थे महाराज आप कुछ बताइए। गुरु महाराज जी आप मुझे गई न और दिन पर बोलते आप है बार बार बोलने पर गुरु महाराज जी राधा भक्त बोलते हुए केवल 2 शब्द भक्त ठाकुर के ऊपर बोलते थे क्या राधा हमें तो राधा भक्त पाती सदा
और तो हमें आपके कितना भी व्यक्त करके ऐसे विश्व प्रसादी करते आज गुरु महाराज की चरण करो और उनकी जो कुछ भी है, जो कुछ साक्षात मुख का जो कुछ भी प्रकाश हम श्री महाराज के महाराज के शब्द में सब कुछ हम लोग दर्शन करते हैं। आज महाराज जी हम लोग के पास बात करें, गुरुदेव हम लोग के पास बात करें, ये जन्म जन्मांतर में उनकी सेवा प्राप्ति हो, वंशा हम समझ रहे थे practice over. Function is done, then I will do आरती और इसके बाद में आरती होने के बाद में पुष्पांजलि देंगे and I request you all to come at 10. There are so many bhakta. बहुत से वक्ता हैं, विशेषकर उनके पास से विक्रम महाराज ने संबंध बोला गए, बिना संबंध बोला हुए, अतः सब लोग 10 का समय पहुंच गया। I request you all to come at 10 and hear that. Go प्रेमानंदे। जब हम आरती को देता हैं, श्री गुरु चरण पर should be respectful. Do not push or come close, that the devotees will feel uncomfortable. Gurudev's request. Haribol. Haribol.
Thank you.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama गुलामियों का कीर्तन करते हुए उनके चरण में पुष्पांजलि सदैव बहुत से उनके शिष्यों उनके चरण में पुष्पांजलि अभी श्रीमान भक्ति वेदांत उनकी गुलामियों का कीर्तन करते हुए उनके चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करें।
পরমারাধ্যতম পরম কারণী নিত্যলীলা বৈষ্ণব বিশ্ববাদ অষ্টত সদস্য শ্রীমৎ ভক্তি বেদান্ত আনন্দ মঠের অভয় পাদপদ্মে এ অসুখ সশব্দ কোটি দণ্ডবত প্রণতি এবং অতঃপর অভিন্ন রূপাত্ম পরিব্রাজকাচার্য অষ্টত সদস্য শ্রীমৎ ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের আকুল শ্রীচরণে এ অধমের সবসটি দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন। পূজনীয় ত্রিদণ্ডী পার্বণ সুধী সজ্জনবৃন্দ, উপস্থিত শক্তিমণ্ডলী, প্রত্যেকের প্রতি এ অধমের যথাযথ দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন। মাতৃশ বাতুলের প্রলাপোক্তি শ্রবণের জন্য আপনারা সমবেত হন না। এসছেন শ্রী হরি গুরু বৈষ্ণবের গুণানুষ্ঠানের জন্য। পরম পূজনীয় শ্রী মহারাজ এবং তার অনুজ্ঞাক্রমে কিছু গুরুপাদ পদ্মের বাক্যের পুষ্পাঞ্জলি প্রণতি জ্ঞাপনের যে নির্দেশনামা আমার প্রতি জারি করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমি নিতান্তই অযোগ্য এবং হেয়। তথাপি সাত জানি, তাই অন্তরের মনোভাব উনি যথার্থ ধারণ করে আমাকে গুরু বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণের পুষ্পাঞ্জলি প্রণতি দান করার জন্য নিজেকে অত্যন্ত ধন্যাদি ধন্য মনে করি এবং চরণের পুনঃ পুনঃ দণ্ডবত প্রণতি জানাই। অনন্ত বৈষ্ণব গুণ কখন নয় আসে। গুরু বৈষ্ণবগণের অনন্ত গুণাবলী অপার, শেষ নাই। মাদৃশ্য অধম বিন্দু বিসর্গ স্পর্শ করার ক্ষমতা রাখে না। তথাপি আত্মশোধনের নিমিত্ত কিছু ইচ্ছা। অধুনা বাংলাদেশের তিলডংলা গ্রাম খুলনা জেলার অন্তর্গত, সেখানে ছিল সতীশচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের আত্মজরূপে মধ্যম সন্তান রূপে ছিল গুরু মহারাজ প্রকট হন। অতি অল্পকালের মধ্যেই শ্রীধাম মায়াপুরে ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ তিনি করেন। বাল্যাবস্থায় তার মেধার পরিচয় সমস্ত গৌরীয় গগন উদ্ভাসিত হয়ে যায়। সেজন্য আমরা অনন্ত গুণাবলীর দিকে কতটুকু রেখাপাত করতে পারি, বিশেষত মৃদুভাষী মিষ্টভাষী হিসাবে সারা বিশ্বে তথা গৌরীয় গগনে তার যে মধুরিমা, তার সাক্ষাৎ ফল আপনারা প্রতিনিয়তই উপলব্ধি করার সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধিও করছেন। গুরু মহারাজ আমার গুরু ভাষাকে কেন্দ্র করে একদিন সরাসরি জানিয়েছিলেন, কাক কারো করে নাই সম্পদ হরণ, কোকিল করেনি কারো ধন বিতরণ। কাকের কর্কশ বিষদায় কানে, কোকিল অখিল প্রিয় সুমধুর নামে। সুতরাং আমরা যদি কোকিলের ন্যায় সুমধুর এবং মিষ্টভাষী হতে পারি,
আমাদের জীবনে কিছু প্রাপ্তি সম্ভব। কৃপালু অকৃতজ্ঞ সত্যসার সম নির্দোষ প্রধানাদ, যে সকল বিশেষ গুণ বৈষ্ণবের মধ্যে বিদ্যমান শ্রী গুরু মহারাজ তার কৌশল্য প্রকাশ করেছেন নিজের জীবন বা আলো পাতের মাধ্যমে। শুধুমাত্র তিনি যে আচার্য লীলা করেছেন এমন কথা নয়, বাইরের দিকে আমরা তাকে আচার্য লীলা দেখছি, কিন্তু অন্তরে সদা সর্বদাই তিনি বিশেষভাবে বিভাবিত। সেই জন্য প্রায় বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ অনুশীলনের জায়গায় তিনি বলতেন, রাধাপক্ষ ছাড়ি যেজন সেজন যেভাবে সেভাবে থাকে, আমি তো রাধিকা পক্ষপাতি সদা কবু নাই বেদি থাকে। কি বোঝাতে চেয়েছেন, কি জানাতে চেয়েছেন, সেগুলি ছিল গুরু মহারাজের সঙ্গে আমরা বিশেষভাবে অনুধাবন করার সুযোগ সুবিধা না পাওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীকালে ছিল মহারাজকে তিনি অমূল্য সঙ্গীত করতেন। যদি ভালো চাও, যদি আত্মকল্যাণ চাও, ছিল নারায়ণ ভোজের সান্নিধ্য লাভে নিজেদেরকে ধন্যাবিধন্য করো, অন্যথায় জীবের মঙ্গল নাই। তার সারা বিশ্ব ছিল মহারাজের বিশেষ যে ভবিষ্যৎবাণী তার বর্তমান সাক্ষী এবং সাক্ষরতা দেখা যাচ্ছে। এই কথা জানিয়ে তার চরণের পুরো দণ্ডবোধ প্রগতি জানিয়ে ভয় হচ্ছে বৈষ্ণবের श्रीमान हरिदास ब्रह्मचारी তিনি পূজ্যপাদ ভান মহারাজ সম্বন্ধেও এবং প্রপূজ্যাচার্য বিক্রম মহারাজ সম্বন্ধেও তার গুণাবলী কীর্তন করেন, তার বেচারাদের পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वाधिक परमाराध्यतम गुरुपादपद्म विष्णु विष्णुपादष्टोत्तर सहस्रशिव भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज पाद सहजे दिनादिदिने अनंत विशाष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करें। तत्पश्चात আমার উদ্ধারকর্তা নিত্যলাভ বিষ্ণুপাদ হৃদয় শ্রী ভক্তবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ তার শ্রী চরণ সাজে অনন্ত বিশাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন উপস্থিত श्री महाराज जी ओम विष्णुपाद आचार्य विषय भक्त नारायण सिंह महाराज श्री चरण सर्ज हमार मंत्र विशिष्टांग दंडवत ज्ञापन उपस्थित गुरु भ्रातागण हृदयपादगण समस्त वैष्णव सज्जन वृंदे मातृवृंद चरण यथाविध प्रणाम दंडवत ज्ञापन। आज সৌভাগ্যের দিনও বটে, দুর্ভাগ্যের দিনও বটে। আজকের যত কথা গুরুবর্গের গুরু বৈষ্ণবের চরিতাবলী শ্রবণ করছি, তত উত্তরোত্তর নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করছি। নিজেদের
আবার সাক্ষাৎ রূপে গুরুপাদ পদ্ম এবং ত্রিবিক্রম মহারাজকে অনুভব করতে পারছি না, তার জন্য আমার অনেক কষ্ট হয়েছে। আমাদের অন্যান্য গ্রুপ ভ্রাতাগণ বহু কষ্ট আমরা উপলব্ধি করতে পারছি, অনুভব করতে পারছি। কেউ ভাষায় প্রকাশ করতে পারছেন, কেউ ভাষায় প্রকাশ করতে পারছেন না, কিন্তু অনুভব হচ্ছে সবকিছু। যার সঙ্গে যত সম্বন্ধ, ঘনিষ্ঠতা যত তীব্র, তত বেশি তিনি বিরহ সম্বন্ধ সবকিছু অনুভব করতে পারেন। সবকিছু ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, অনুভবই হল আসল জিনিস। ছিল গুরু মহারাজ তার অনন্ত চরিতাবলী, অনন্ত গুণাবলী, যিনি জন্মক্ষণ থেকেই এবং প্রকট থেকে অপ্রকট পর্যন্ত সমস্ত জীবনটাই গৌরীয় মঠে অতিবাহিত করেছে। তার কথা বর্ণনা করতে ততোধিক সময় লাগবে, বর্ণনা শেষ করতে পারা যাবে না। কিছু কিছু দিক নির্দেশ, কিছু কিছু নিজস্ব অনুভব, তার দ্বারাই আমরা তার চরিতাবলী প্রকাশ করার চেষ্টা করছি নিজের আত্মকল্যাণের জন্য। স্মৃতি বহু, তাদের গুরু মহারাজের সঙ্গে আমাদের প্রায় 30-40 বছরের সম্বন্ধ। 10 মিনিট 30 মিনিটে বলে বোঝানো যাবে না, অথচ এর মধ্যেই আমাদের অনুভব বোঝাতে হবে। সর্বপ্রথম আমি গুরু মহারাজের সম্বন্ধে কিছু কিছু আমার নিজস্ব অনুভবের কথা বলছি। জানি না সেটা ঠিক কি বেঠিক, সর্বোপরি মহারাজ আছেন উপস্থিত, আমার সংশোধন করে দেবেন। এই উদ্দেশ্যে আমি নিজের অনুভব কিছু বর্ণনা করার চেষ্টা করছি। গুরু মহারাজ খুব বাল্যাবস্থায়, শৈশব অবস্থা থেকে সামান্য বাল্যাবস্থায় যখন এসে উপনীত হয়েছেন, তখনই তার পূর্বাশ্রমে কাকা ছিলেন, যাকে আমরা নার্সিং মহারাজ বলে জানতাম, ভক্তিকুশল নার্সিং মহারাজ। তারই পরিচয়ে পরিচিত হয়ে তিনি মঠে এসে উপস্থিত হন প্রভুপাদের সান্নিধ্যে। তার মাতা ছিলেন খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, অদ্ভুত শাস্ত্র জ্ঞান, সংস্কৃত, ইংরাজি সব ভাষায় তিনি কথা বলতে পারতেন। তার কাছে বাল্যাবস্থায় তিনি কাটিয়েছেন। পরবর্তীকালে প্রভুপাদের চরণে এসে উপস্থিত হয়েছেন। খুবই বাল্যাবস্থা, 9.5 বছর বয়স, যখন ভালো মন্দ বোধের উপায় হয়নি, ভালো মন্দ তখন বুঝতে শেখেনি, সম্পূর্ণ একটা মাটির খেলার মতন তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন। এরপরে গুরু বৈষ্ণব তাকে কি থেকে কি পরিণত করেছেন অনুভব করে। আমি অতিমন্ত চরিত্র সম্বন্ধে বলতে পারবো না। তার অতিমন্ত চরিত্রটা তিনি জগৎকে দেখালেও আমরা দেখতে পারবো না, যেহেতু আমরা ভূমিকা আছি, প্রাকৃত ভূমিকাতে আছি। আমি সেই দিকে বেশি যাব না। তার সঙ্গে তার জীবন দিয়ে তিনি কিভাবে জগৎকে আমাদের উন্মুখ করেছেন ভগবানের দিকে, এইটুকু শুধু আলোচনা। সেই ছোটবেলায় এসে পরম গুরুদেবের সঙ্গে তার বিশেষ সম্বন্ধ হয় ভক্তিপ্রধান কেশব মহারাজের সঙ্গে, সেবক সূত্রে। তারপরে তিনি স্কুলে যখন ভক্তি বিনোদ ইনস্টিটিউট পড়াশোনা করেন, তখন ভক্তি কেবল অমৃত সিং মহারাজ ছিলেন প্রধান শিক্ষক। তিনি ছিলেন সেই বিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম 1 নম্বর ছাত্র, খুব অনুগত, কিন্তু সেবার ভার প্রচুর। সেবা ছেড়ে তিনি কখনো পড়াশোনা করেননি। কখন পড়াশোনা করেছেন কেউ জানত। যা শুনতেন একবার, দ্বিতীয়বার তাকে ভুলাতে পারতেন না। এমন সুখী ছিলেন সেই ছোটবেলা। হল্লি মহারাজের খুব প্রিয় ছিলেন তিনি ছাত্র। পরম গুরুদেবের কাছে থেকে তিনি তার সমস্ত সেবা, অন্যান্য গুরু বৈষ্ণবের সেবা শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনি বলতেন যে আমিও ছোটবেলায় এসেছি, তুমিও খুব ছোটবেলায় এসেছো। আমার তখন 10 বছর, 10.5 বছর বয়স। আমি তার
সশরীরে এসে তার পদাশ্রয় দূর করি। তার আগে আমার বহু সম্বন্ধ তার সঙ্গে আছে, কিন্তু আমি নিজেকে সমর্পণ করতে পারিনি, সেখানে কিছু বাধ্যবাধকতা ছিল। যখন তার সান্নিধ্যে আসি, তার কাছে জানতে চাইতাম যে আমি তো খুব ছোটবেলায় এসেছি, আপনারও জীবন খুব ছোটবেলা থেকে, যেটা ছেড়ে এসেছি সেটা আর কোনোদিন গ্রহণ করবো না। তাহলে ভক্তিনাথ ঠাকুর বলেছেন বান্তা শিখাবে, বমি যখন করেছো আর বমি কখনো খাওয়া যাবে না। অর্থাৎ সংসার যখন একবার ত্যাগ করেছি আর পুনরায় কোনোদিন সংসারে যেতে পারা যায় না। তাহলে আমার নিজের জায়গায় নিজের প্রোটেকশন, নিজে কি করে আমি রক্ষা করবো নিজেকে, তাতে যখন আমি যখন নিজের ব্যক্তিগতভাবে তাকে প্রশ্ন করতাম, তিনি বললেন আমার জীবনে এরকম উদ্ধার তখন হয়েছে, তোমাকে ওই আমার পথ অনুসরণ করতে হবে। তখন বললেন কি, গৌরীয় মঠে বাস করতে গেলে সর্বপ্রথম হচ্ছে গুরু বৈষ্ণবের গাল সহ্য করতে হবে, প্রখর তীব্র মার সব কিছু সহ্য করতে হবে। বৈষ্ণবের গাল আর জোরে জোরে গাল, এই ছোট্ট কথার মধ্যে দিয়ে তিনি নিজের প্রমাণ দিয়ে, নিজের ব্যক্তিগত জীবনের প্রমাণ দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। সেইভাবে যারা থাকতে পেরেছে, সেই সয় যে রয়, যেই সয় সে রয়, সেইগুলো যারা অনুভব করে আজও পর্যন্ত টিকে থাকতে পেরেছে, তারাই আজ বহির্মুখ হয়ে গেছেন। ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ঘরে ঘরে জানে, তারা এক একজন ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করছে। আজ থেকে আমার গৌরব, গুরু মানুষকে পাচ্ছি না, তিনি রত্ন তৈরি করে দিয়ে গেছেন, তাদের হৃদয়ের ভিতরে বিরাজ করছেন। তারা মুখ কাটাতে বললে মুখ কাটিয়ে দেখাতে পারবেন, কিন্তু সবাই উপলব্ধি করতে পারছে। আজ গুরু মহারাজ একজন নয়, গুরু মহারাজ বহু গুরু তৈরি করে দিয়ে গেছেন। আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার ইতিহাস। চৈতন্য মহাপ্রভু যেরকম জগৎকে বিশ্বকে প্লাবিত করেছেন, আজ গুরু মহারাজও তেমনি সমস্ত বিশ্বকে প্লাবিত করছেন তার শিষ্যকে গুরু তৈরি করে। তিনি বলতেন আমার কেউ শিষ্য নয়, প্রভুপাদ থেকে একই কথা বলতেন, আমার কি শিষ্য নয়, তোমরা সব আমার আপন, তোমরা সব আমার মানব। গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার। ছোট ছোট কথার মধ্যে দিয়ে তিনি বোঝাতেন। কখনো গুরু ভাইয়ের ছোট হোক বড় হোক তাদের অপমান অবহেলিত করবে না, তাদেরকে সম্মান করবে। যেহেতু যত বেশি গুরু বৈষ্ণবের সে প্রতিবিধান করে, সে তত বেশি বড় সেবক। এইভাবে নির্ণয় হয়েছে। গুরুর সেবক হয়ে মান্য আপনার এই শিক্ষা দিচ্ছেন, নিজেকে দিনাতি দিন বলে জানবে, কখনো কারোর মাথায় চড়তে যাবে না। যতই তোমার পাণ্ডিত্য থাক, যতই তোমার যোগ্যতা থাক, নিজেকে সবসময় দিনাদিকে চেয়েও দিনাদি দিন ভাববে, সকলকে দণ্ডবোধ করবে, সকলকে প্রণাম করবে, তবে তুমি রক্ষা করতে পারবে নিজের দলের জীবন। আগে তো মনে থাকতে হবে, তারপর তো অগ্রসর। তাই গুরু মহারাজ বলতেন যে বৈষ্ণবের সে বাণী, কঠোর বাণী কুঠারের মতন, কখনো কখনো সহ্য করা যায়, কখনো কখনো আমরা সহ্য করতে পারি না, মনে হচ্ছে আর থাকতে পারা যাবে না। কিন্তু কেউ কেউ থেকেছেন, সবাই না হলেও কেউ কেউ থেকেছেন, তারাই আজ বহির্ভূত হয়েছেন। এমনই গুরুদেবের অদ্ভুত অদ্ভুত বাণী, বহু সহায়তা করেছেন ভজন পথে আমার। তার কাছে যখনই দণ্ডবোধ করতে যেতাম, হাজার হাজার ছেলেদের মধ্যে সব থেকে আমি শিশু বলে ছোট বলে আমাকে বলে দিতেন, আমি তো ধরতে পারছি না। বড় সবাই আছে, আমি সবকে এগোতে পারছি না, খুঁজে খুঁজে টেনে নিলেন, কাছে টেনে নিয়ে বললেন সবাই বললো তুমি আনতে পারবে না, তুমি ছোট, জানো কনিষ্ঠ হলো পাপিষ্ঠ, তুমি হলে কনিষ্ঠ। আমি যেমন সকল বৈষ্ণবের সেবা করেছি নিজে হাতে, তুমি এরকম কনিষ্ঠ হয়ে সকলের আদেশ পালন করবে, তোমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে, সকলের কাপড় কাচবে, সকলের পদসেবা করবে, সকলের আসন পাতবে, সকল বৈষ্ণবের সেই উচ্ছিষ্ট ভোজন করবে এবং সমস্ত কিছু ধৌত করে তাদের সেবা সহায়তা করবে। তোমার কোনো গুণের দরকার নেই,
তোমার কোনো যোগ্যতার দরকার নেই, তুমি যা এসেছো তাকে দিয়ে আমরা ভগবানের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো। আমি তার দায়িত্ব নিলাম। আমি তো বলি আমার তো কোনো যোগ্যতা নেই, আমি তো মূর্খ সমর্থ, অজ্ঞের অজ্ঞ, আমি তো ভাষা বুঝতে পারি না। বলে আমার কথা শ্রবণ করো, শ্রবণ করো, এর মধ্যে ভুল ভ্রান্তি তোমার দূরে যাবে। নিত্য শ্রবণ করো, পাণ্ডিত্যের আবশ্যকতা নেই, ওগুলো দূরে ত্যাগ করো, মন্দিরের বাইরে রেখে এসো। প্রাকৃত অভিমান, ওই যোগ্যতা আমার কোনো মূল্য নাই ভক্তির জগতে। কেবল যোগ্যতা আছে সেবা যোগ্যতা চাই। আর ত্রিবিক্রম মহারাজ বলতেন শুধু সেবা যোগ্যতা থাকলে হবে না, তার মধ্যে তিনি বলতেন যদি নির্বলি হোক, এই কথাটি বারবার বলতেন। যদি তুমি নিষ্কপট ভাবে যদি গুরু বৈষ্ণবের নিরন্তর সেবায় যদি নিজেকে ব্যাপৃত করতে পারো, তাহলে সমস্ত সম্পদের অধিকারী হবে উত্তরাধিকার সূত্রে, অর্থাৎ ভগবত সম্পদের অধিকারী। আমরাই তো মানিয়ে যাব। কখনো গুরু বৈষ্ণব, কখনো গুরু মহারাজ বলতেন আশ্রমে লইয়া বলে তারে কৃষ্ণ নাহি তাজে আর সব মরিয়া পাবে। কখনো আশ্রয়হীন হবে না, সদ্গুরু পদাশ্রয় যখন করেছ জন্ম জন্মান্তর সেই আশ্রয়ের ধরে থাকবে, কখনো ছেড়ে যাবে না। এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে এই মঠে আসবে, এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে মঠে থাকবে, তাহলে একদিন না একদিন ঠিক সেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যেতে পারবে। অদ্ভুত অদ্ভুত ছোট ছোট কথার মধ্যে বুঝাতেন। কাছে তিনি গিয়ে বলতেন দেখো, সকলের মাঝে সকলের সামনে বলতেন কি দুঃখ হায় হায় হরিদাস হরি নাই পায়। তিনি দুঃখ অনুভব করতেন আমার জন্য, এই আমার সত্যকে আমি নিজেকে ভগবান বলে করি। আমার যা দুঃখ তার থেকে বেশি তার দুঃখ। তুমি পিছিয়ে পড়েছ, তোমাকে আমি ট্রেনে আগে নিয়ে আসবো। তাই বলছেন কি দুঃখ হায় হায় হরিদাস হরি নাই পায়। আমি তো বুঝতে পারতাম না বাসনা, তুমি উদ্ধার হতে পারবে না, আমি তোমার উদ্ধার করব, আমি তোমার উদ্ধার করতাম। এমনই দায়িত্ব রেখেছেন, সব কথা তো কখনো বুঝতে পারবো না। তখন তিনি তাকে জানতে পারেনি, বুঝতে পারেনি, স্বাভাবিকভাবে মিশেছি, স্বাভাবিকভাবে পেয়েছি, কিন্তু তখন মর্যাদা দিতে পারেনি তাকে। আজ অনুভব হচ্ছে, আজ হায় হায় হচ্ছে, কি পেয়েছিলাম আজ কি হারিয়েছি আজ অনুভব করতে পারছি, কিন্তু বুক ফাটিয়ে দেখাতে পারছি না কাউকে। গুরু ভাইদের সঙ্গে মেসেজ করি, আলিঙ্গন করি, তোমরা তো সব গুরুপাদ বলেন, তোমরা কি ভালোবাসা পাও, আমি কেন ভয় পাবো? আমার সহ্য মনে হয় যে শেষ করে দিই, কিন্তু আমার গুরুদেবের বাণী আমাকে বাঁচিয়ে রাখে। তুমি আগে চলে যাবে মহারাজ বলতেন, তুমি এগিয়ে যাবে আমাদের থেকে, সম্ভব না। ঘোড়া ডিগ্রি কখনো ঘাস খেতে যেও না, আমাদের পিছনে পিছনে এসো, ধারিতম পাশে পাশে আমাদের আনুগত্য এসো, আমাদের ছেড়ে কখনো যেও না। আমরাও দায় বলতে তোমাকে কখনো আমরা ছাড়বো না। আজ আশ্রয় দিয়ে সেই রকম ভাবে পূর্বের মতন শ্রীরমপ্রীতি ভোজের পথে অগ্রসর করা আছে। আমরা সব হয়ে এখন শুধু মহারাজের চরণে পড়ে আছি, সর্বহারা হতে চলেছি। জানি না কতদিন বেঁচে থাকতে হবে কিনা, কিন্তু তার আগে যদি চলে যেতে পারে নিজেকে ধন্য করে। গুরুবারের অদ্ভুত কথা, গুরু মহারাজ বলতেন কখনো কারোর দোষ, কখনো কারোর নিন্দা, কখনো কারোর সমালোচনা করবে না। যদি কখনো হয় সেখান থেকে দূরে থাকবে, যদি পারো কারো জীব উৎপন্ন করে নেবে, যদি না পারো সে স্থান পরিত্যাগ করে। মনের মধ্যে বহু আলোচনা হয়, বহু সমাজের মধ্যে মিলতে হয়, বহু কথাবার্তা শুনতে হয়। প্রতিবাদ ক্ষমতা যার আছে তিনি প্রতিবাদ করবেন, নতুবা বলছেন স্থান পরিত্যাগ করো। তার সঙ্গ আর করবে না, সবসময় উন্নত বৈষ্ণবের সঙ্গ করবে, নিজের ভজন অনুসারে উন্নত ভাগবতের সঙ্গ করবে, তবে নিজেকে উন্নীত করতে পারবে। নতুবা ক্রমশ ক্রমশ পিছিয়ে
ভজন রাজে মিছিল পড়তে 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 আবার সেই নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। এমন ভুল আর কখনো করবে না। বলছে খুব দেখো না, খুব বলো না, খুব শ্রবণ করো না, কিন্তু তথাপি কান তো খোলা, চোখ তো খোলা, দেখতে হচ্ছে। তাই বলছে চোখে দেখবে, কানে শুনবে, কিন্তু মুখে কিছু হবে না। অদ্ভুত কথা, এ তো কোনো শাস্ত্রে নাই। মহাপুরুষের অদ্ভুত বাণী, অনুভবের বাণী। তাই বলছে উঠতে গেলেও বলতে যাবে না, হজম করতে শেখো। কিছু কিছু কথা আছে সেটা হজম করতে শিখতে হয়। যা পেলাম তাই বলে দিলাম, অন্যের উপরে চাপিয়ে দিলাম, এমন করলে বিবাদ সৃষ্টি হবে, কিছু লাভ হবে না, ভজন রাজ্য থেকে ছুটি হয়ে যাবে। বলছে কিছু কিছু কথা নিজের মধ্যে হজম করতে সব ধর্ম হয়ে যাবে। আরো অদ্ভুত অদ্ভুত কথা আছে। তিনি বলতেন, ছোট ছোট কলির মধ্যে দিয়ে বোঝাতেন, এগুলো আমাদের বৈষ্ণব শাস্ত্রেও নাই, সব শাস্ত্র থেকে চয়ন করতে হয়। বহু গ্রন্থ অভ্যাস করেছেন, বহু পড়েছেন, বহু শুনেছেন। বলছেন পৃথিবীর লোক ভালো তো বাসে না, এই পৃথিবী ভালোবাসিতে জানে না। যেটা আছে ভালোবাসাবাসী, সেই দেশে প্রাণ যেতে চায় না। তাহলে জগতে ভালোবাসা নাই, মিথ্যা ভালোবাসা। ত্রিবিক্রম মহারাজ বলছেন তোমার আমার ভালোবাসা মুসলমানের মুরগি পোষা। ছোট ছোট কথার মধ্যে দিয়ে দেন। যে যাকে পায় ঘর ভেঙে খায়, সংসার হলো বাগবাগি নিয়ে খেলা। যে যাকে পায় ঘর ভেঙে খায়, এটা হলো ত্রিবিক্রম মহারাজের ভাষা। গুরু মহারাজ বলছেন পৃথিবীতে ভালোবাসা নাই। একটা পাগল সেও ভালোবাসা বোঝে, সে যেখানে ভালোবাসা পায় সেইখানে ছুটে যায়। আর আমরা তো বোধ সম্পন্ন ব্যক্তি, ভালোবাসা তো বুঝি, কিন্তু জাগতিক যে ভালোবাসা, প্রাকৃতিক জগতের যে ভালোবাসা, মিথ্যা ভালোবাসা। উদাহরণ দিতে বলতেন যে এই জগতের ভালোবাসা প্রকৃত ভালোবাসা নাই। এই জন্যে প্রাণ ছটফট করছে। প্রকৃত ভালোবাসা কোথায়? সেটা হলো অপ্রাকৃত জগৎ, বৈকুণ্ঠ জগৎ। প্রকৃত বৈষ্ণবের কাছে সেই ভালোবাসা আছে, সেই সে পরম বন্ধু, সেই পিতা মাতা শ্রীকৃষ্ণ চরণে সেই প্রেম ভক্তি দাতা, আমাদের উদ্ধারকর্তা, সেই হল পরম বান্ধব, যিনি ভগবানের পাপকর্ম থেকে আমরা যে আজকে চ্যুত হয়ে এসেছিলাম, আবার অচ্যুতের সন্ধান দিয়েছেন, আবার অচ্যুতের পাপপথকে সংযোজন করে দিয়েছেন। সুতরাং অচ্যুতকে আর আমরা ছাড়া চলে গেছে। এই জন্য আমাদের গোত্রও পাল্টে গেছে। আমরা ছিলাম বিভিন্ন গোত্রে, সমবেত হয়ে এখন হয়েছি অচ্যুত গোত্র। আর কখনো ছুটি হবে না যদি আমি তাকে ধারণ করে থাকি, যদি আমি আশ্রয় করে থাকি, নতুবা সেই আমার ছোট গোত্রে চলে যেতে হবে। সুন্দর সুন্দর কথা ছোট ছোট ভাষার মধ্যে দিয়ে বোঝাতে, ধন্য কলিযুগ তেরি তামাশা, দুঃখ লাগে আর হাসি। এ তো সাধারণ শাস্ত্রে দেখা যায় না, মহাভারতে পাওয়া যায় না, গীতা ভাগবতে পাওয়া যায় না। অদ্ভুত অনুভবের কথা। সাতকে সরে চোরকে মারে, চোরকে সরে সাতকে মারে, পতিকে লাগায় ফাঁসি। ধন্য কলিযুগ তেরি তামাশা, দুঃখ লাগে আর হাসি। তিনি দুঃখ পেয়েছেন আবার হাসছেন, অদ্ভুত কলিযুগ। গৌরাকে কুত্তা পালে, গরুর দুধ দিয়ে কুকুরকে পালন করছে, বৎসরায় পোকা, বাছুরগুলো না খেয়ে মরে যাচ্ছে, অদ্ভুত কথা। আর গৌরাকে কুত্তা পালে, গৌরাকে কুত্তা পালে, বৎসরায় পোকা। আর একটা বলি আছে, साले को उत्तम खिलाए, बाप को रहे भूखा। मतलब ओके खेलते देয় না, শালাকে খাওয়াচ্ছে, তার আত্মীয় খাচ্ছে, স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ, স্ত্রীর বাবাকে বাবা বলে রাখছে, আর নিজের বাবা নিজের ছেলেকে, নিজের ভাইকে খারাপ করে দিচ্ছে। তার বাণী এমন দর্দণ্ড, তার বাণী হৃদয়ে মর্মভেদী প্রবেশ করে, সে আর কখনো ভুলে যাওয়া যায় না। গোরস গলি গলি থেকে শোনা বৈঠল বেকার, অদ্ভুত অদ্ভুত কথা আছে। গরুর দুধ বাজারে সেটা চলে না,
ঢুকে আছে মদের দোকান, সেইখানে গিয়েছে গরুর দুধ বিক্রি করে মদ খাচ্ছে। তাই বলছে 7 টাকা তো মারে রাখা না। ওখানে আর একটা কথা আছে, সেটা বলছেন প্রিতনা জানেন, हाँ, और के बहुरी वृद्ध न पावे, चीप चुरावे दासी, धन न कलिजुग तेरी तमाशा दुख लागे वरदासी। ঘরে বহু প্রীতি পায় না, প্রীতি সব চলে যাচ্ছে অন্যদিকে, ধনীরা চলে যাচ্ছে, চীপ চড়ায় দাসী, সেখানে প্রীতি আছে। আর যারা প্রীতি পাওয়া না, সে প্রীতি পাওয়া না। বলছে বলিযুক্ত সব উল্টো উল্টো বিচার চলছে। সাধুকে ধরে মানছে, তিরস্কার দিচ্ছে, আর চোরের প্রশংসা করছে। চোরকে চোরে 7 को बांधे, पतिज्ञा लगाए फांसी, चोर के चोरे पतिज्ञा लगाए फांसी, नहीं जाता। धन्ना कलिजुग तेरी तमाशा दुख लगाए, सच्चा कहे तो मारे लाटा, झूठा जब दुला है गुस्सा हो जाता। ছোট ছোট কথার মধ্যে দিয়ে তিনি উদাহরণ দিতেন, প্র্যাকটিক্যাল কথা। এই জগতে হায় সেই বেশি চায়, আছে যে আর কবির ভাষা বলছে এক সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ তো জানে ভগবানের অস্তিত্ব নাই 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 করে তারা যাচ্ছে, কি আছে প্রকাশ করতে পারছে না, সবই বলছে নাই, নিঃশক্তি নিষ্ক্রিয় নিরঞ্জন সব বলছে, তারা আছে নাই। যদি তাহলে অপানি অপাদ যৌবন গীতা শাস্ত্র বলছে অপ্রাকৃত পাদ আছে, অপ্রাকৃত হস্ত আছে। গুরু মহারাজ বলতেন কি ভাষায়, তারা আমার মাথার মতো করে দাও, যে তোমার চরণ ধুলার পরে, এই হলো তার ভাষা। তাহলে নাই যে বলছে তার চরণ আছে, তার ধুলা আছে, চরণে ধুলাও আছে, তাহলে অস্বীকার এই ভগবানকে উনি কিছু করে নাই নাই বলছে। মহারাজ আরো বলতেন, বলো আগে অস্তিত্ব না আগে নাস্তিত্ব, কোনটা সৃষ্টি হয়েছে, আগে আস্তিক্যবাদ না আগে নাস্তিকবাদ? যা নেই তার সম্বন্ধে কোনো কথা হতে পারে না, যা আছে তাকে নমস্কার করে না বছর করে তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায়। তাহলে ব্রহ্ম আছে বলছো, মায়াবাদ সৃষ্টি হলো, ব্রহ্ম আছে, এর স্বীকার করলো, কিন্তু বলছে ব্রহ্ম আছে, কিরকম আছে, নিষ্ক্রিয় নিরঞ্জন, সমস্ত নির্বিশেষ, সবকিছুতে নেগেটিভ হবে। তাহলে রইল কি? এই জন্য প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ, শূন্যবাদ শূন্যবাদ হচ্ছে বৌদ্ধের, আর এটা হলো প্রচ্ছন্ন শূন্যবাদ বা বৌদ্ধ মত হচ্ছে ব্রহ্মবাদকে বলা অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ। মহারাজের জীবনে তো আরো হয়েছে, মায়াবাদীকে যদি সামনে পেয়েছেন করেছেন, ঘন্টার পর ঘন্টা, 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা দিন চলে গেছে, অদ্ভুত অদ্ভুত যুক্তি আছে, অদ্ভুত অদ্ভুত কথা আছে। তার মধ্যে তিনি তাকে বলে মানব নাম সবিতার দাস, যুক্তি গ্রহণ করে তাকে স্বীকার করতে হবে, পরাজয় স্বীকার করতে হবে। তার থেকে একদম অস্থির বেঁধে দিতেন না, তার সম্বন্ধে বলতেন পরম গুরুদেবের কাছে, অরে বাবা এ ছেলে যেমন সেমন ছেলে না, এ তো লোকের পেটের ভিতর থেকে প্রশ্ন বার করে নেয়, প্রশ্ন বার করে আবার নিজেই উত্তর দেয়। নারসিংহ মহারাজ এবার প্রচারে গেছেন, বলছেন মহারাজ এদের হরি কথা বলে কোনো কাজ হবে না। কেন? সাধুর কথা তো হরি কথা, এদের বললে উদ্ধার হবে না কেন? ত্রিবিক্রম মহারাজ বলছে কেন সব চিনি মাখানো না, চিনি মাখানো ওরা যতই করেন কিছু হবে না। প্রভুপাদ বলছে 40 মুহূর্তে হয়ে গেলে আর ওদের ঘাটি না, ওগুলো বিষয়ের পোকা, ওরা জানবে বুঝবে কিন্তু করবে না। তাই ত্রিবিক্রম শব্দটি বলেছেন চিনি মাখানো ওরা, এখানে কোন হরিকথা বললে দাঁত কাটে। এইভাবে সব অদ্ভুত কথা কর্মগুরুদের কাছে সব রিপোর্ট করতেন। গুরু মহারাজের আরো কথা অনেক আছে, আমি একটু কোন সময় ত্রিবিক্রম মহারাজের দিকে যাই। যদিও আমাদের যে 3 মহারাজ 3 স্তম্ভ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, আর কাউকে বাদ দিয়ে কেউ যদি পূর্ণ হতে পারে পারে। কেন 3টে হরিগুরু বৈষ্ণব যেমন 3 তত্ত্ব, প্রদীপ যেমন 3 তত্ত্ব, এই 3 তত্ত্ব নিয়ে একটা তত্ত্ব হয়েছে।
একটা বস্তু লাভ করতে গেলে এই তিনজনকে দিতে হবে, কাউকে বাদ দিলে আরেকজন পিছিয়ে পড়তে হবে। তিনটে হলো পরম গুরুদেবের সম্পদ, এরা হল প্রতিষ্ঠা। ভগবানের যেমন প্রতিষ্ঠা আমাদের তিনটি সম্পদ দিয়ে গেছেন পরম গুরু মহারাজ। এই সম্পদের উপরে সমস্ত গৌরী বেদান্ত সমিতি, সমস্ত জীবকুল সব নির্ভর করে আছে। কাকে বাদ দেওয়ার, কাকে রাখবো, বহু বিতর্ক হয়েছে। কার দিকে পক্ষ নেবো, কার দিকে বিপক্ষে যাব, গুরু মহারাজের কাছে লাস্টে মীমাংসা হবে। হরিগুরু বৈষ্ণব দিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশ। কাকে বাদ দেবে? হরিকে বাদ দেবে, গুরুদেবকে বাদ দেবে, বৈষ্ণবকে বাদ দেবে, একজনকে বাদ দিয়ে আর দুজনকে নিয়ে চলবে? বলেন তিন তত্ত্ব লাগে, সম্বন্ধ অভিযোগ প্রয়োজন, তিন তত্ত্বই লাগে। তিনজন না হলে কখনো পূর্ণ হয় না। চৈতন্য ভাগবত যেমন চৈতন্য না পড়লে পূর্ণ হয় না, চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনে জানা যায় না। শুধু চৈতন্য ভাগবত পড়ে চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনে জানা যায় না, তার চরিতাবলী জানা যায় না। চরিতাবলীকেও জানতে হবে। ভাগবতের কাছে গিয়ে বলছেন, ভাগবতের কাছে অনুশীলন করো, তার পদাশ্রয় করো, যাও ভাগবত পড়ে গিয়া বৈষ্ণবের স্থানে একান্ত আশ্রয় করে চৈতন্য চলো। চৈতন্য ভক্তের নিত্য করো সঙ্গ, তবে তো জানিবে সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ। আর তো সমুদ্রের মধ্যে পড়ে আছে, বিশাল পণ্ডিত বিদ্যমান সব, আর আমি কতগুলো পেঁচাল পড়ে যাচ্ছে, পেঁচাল বকে যাচ্ছে। শুনছে কেন? আমি তো স্তম্ভিত হয়ে যাই, কেন আমার এইরকম পেঁচাল শুনছে? ওই গুরুবর্গের বাণী শুনে তার মধ্যে মিস করা আছে। ওর জন্য শুনবার জন্য আমাকে বিরক্ত করছে, তুমি বলো, তুমি বলো। আমি বলি আমার গলা ছিঁড়ে গেছে, তো মহারাজ বলে না আমরা বলো, বলি রক্ষা হয়ে বলে না তোমার। এমনই সিনেমা, এমন ভাবে মহারাজের সঙ্গে তো বহুদিনের সম্পর্ক আমাদের, পরে পরে বলবো। গুরু মহারাজের এইরকম সব অদ্ভুত চরিত্র। ওইখানে যখন আমি প্রায় 71 লাস্টের দিকে আমি মঠে এসেছিলাম, তারপরে মহারাজ তখন ওখানকার প্রশাসক ত্রিবিক্রম মহারাজ জাস্ট সবে বেরিয়ে গেছে, চলে গেছেন। ত্রিবিক্রম মহারাজ কি আমি তখন জানি না, আমার অনুভব নাই। গুরু ভাইরা সব বলেন, গুরু বলবো, টাকা গুরুরা তারা শোনান, তাদের মুখ দিয়ে শুনি, কিন্তু আমার অনুভব নাই। গুরু মহারাজ অনুভব আছে, যেহেতু তার কাছে আছি, মহারাজের কাছে, মহারাজের পাশের ঘর থেকে কাছে রেখে দিতেন। ওই এখন যেমন চোখে মনি করে রেখে দেন, তখনও বলে না তোমরা বিভক্ত। আমার সমস্যা ছোটবেলা, যদি কোনো বাচ্চা ছেলেকে আদর করতে চাই, বাচ্চা ছেলেকে, ও তোমার একটা বাচ্চা লাগবে, লাগবে বাচ্চা, মহারাজ শাসন করতেন, আবার স্নেহ করতেন, আবার বুঝিয়ে দিতেন, বলে বেশি জড়িও না, আর আবার পিছিয়ে দেবো। আমি আগলে আগলে রাখছি তোমাদের, মঙ্গল আরতি যদি না যায় তো মহারাজের পুজোর জল থাকবে না, সব দিন ফেলে দিলেন, শীতকালে বিচারের উপর ফেলে দিলেন। আরতি নির্দেশ জমা করলেন, বলে আজকে খাওয়া বন্ধ। প্রথমে বললো জল খাওয়ার বন্ধ, তারপরে খাওয়া বন্ধ। খেতে যেতে কোথায় যেতে হবে? ওই মঙ্গল আরতি। শাসকের এমন শাসক, করিয়ে দেবে, করতে না চাইলেও করিয়ে দেবে। শ্লোক মুখস্থ, শ্লোক উচ্চারণ করতে পারি না, সংস্কৃত দূরের কথা, বাংলা ভালো করে বলতে পারি না, মুখে গুলি করে বলে সংস্কৃত মুখস্থ করবো, আমি আবৃত্তি করবো, আমি শাস্ত্র পড়বো, আমার পিছনে পিছনে দৌড়, পিছনে পিছনে দৌড়, সমস্যা আবৃত্তি করবো, করতে 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 আবার গুলি বেরিয়ে গেছে। তোতাপাখির মতো শিখিয়েছেন, বলো রাধে কৃষ্ণ বলো, বলবো না তো বলাচ্ছে, বলিয়ে 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 শ্লোক, তারপর দেখছি সরল হয়ে গেছে, আর কোনো অসুবিধা নেই। বড় পন্ডিত একটা রেখেছেন আশুতোষ মুখার্জি, মহারাজ রেখে দিয়েছেন, যা ওর কাছে সংস্কৃত পড়বে, ওর কোনো বাড়তি কথা শুনবে না, কথা শুনবে আমার, কথা হৃদয়ে থাকবে আমার, গুরুদেবের বাণী হৃদয়ে রাখবে, ওদের কথা ওইখানে রেখে দিয়ে আসবে। সংস্কৃত ওই ভাঙা চড়াটা শিখে আসবে, সন্ধি সমাজ, ধাতু ইত্যাদি প্রত্যয় সব শিখে আসবে, তাহলে সরল। তখন 5 পড়ি, কি সংস্কৃতের সহজই, তো ছেলে ছেলে তখন স্কুলে পড়াবে না, প্রতিজ্ঞা স্কুলে কাউকে বিদ্যালয়ে দেওয়া হবে না। কেন? দিলে সব এখান থেকে সব বাইরে সংগ্রহ হবে, তোমার সঙ্গে বসা শুনতে হবে। সেই সুযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। আমার পূর্বে ওই শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, ওই রাধা মাধব, বহু বড় বড় পন্ডিত এসেছে, বহু দক্ষ হয়েছেন, কিন্তু তারা আজকে
আমাদের সেবা করবে না। বহু বড় বড় পণ্ডিত এসেছেন, আমি নাম বললে অনেক বলা যায়, তাদের দেখেছিও প্রচার করতে গিয়ে কি বিভ্রাট হয়ে গেছে, প্রচার করতে গিয়ে আজকে উদ্ধার করে আনতে পারবে, উদ্ধার করতে গিয়ে নিজে খুব বিপদ আমাদের, উঠতে চলতে ফিরতে বিপদ। বিশ্বামিত্র বিপদে পড়েছিলেন একটু এই হাওয়াকে, শাড়ির হাওয়াকে, আর আমাদের শাড়ি তো নয়, এখন শরীরে সে হাওয়া হচ্ছে, আমরাও গুরুবর্গ বলছেন আমি গুহ দিয়ে রাখবো, রবীন্দ্র পুজোর কবিতা আমি বুঝবো। এইটা ছিল পরম গুরু মহারাজের ওই যে বাণী, সারা জীবন তিনি ওই কথাই প্রচার করেছেন। রবীন্দ্রের পুজোর দ্বারা রক্ষিত হচ্ছে তারা, বৈষ্ণবের বাবুর দ্বারা রক্ষিত আমরা। বাবু থেকে বেরিয়ে গেলে একটা সেকেন্ড লাগবে না, কোথায় চলে যাওয়া খুঁজে পাওয়া যাবে, নাম নিশার মিটতে যাবে। আমি বলছি মহারাজ শুনছেন, মহারাজ সব জানেন, তবু আমার কাছে বেজাল শুনবেন। আমি বাঁচাবো, আমাকে বাঁচা করে দিচ্ছে বলি আওয়াজ, ওই শুনবেন আর আনন্দ পাবেন, শুনবেন তো ভুল বললেও আনন্দ পাবেন, ঠিক বললেও আনন্দ পাবেন। আমরা মুখ লোকা হতে পারি, ঠিক এনে পাবেন। এমনই উনি শিখিয়েছেন, ওনার ভুলি, উনি ছিলেন আমার প্রথম শিক্ষাগুরু। গুরুপাদ পদ্মে দেহ সমর্পণ করেছে ঠিক কথা, কিন্তু গুরুপাদ পদ্ম আমার শিক্ষাগুরুর কাছে পাঠিয়েছে। দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু এই নিয়ে বহু মতবাদ হয়েছে, মিশন ভেঙে যাবে এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সামঞ্জস্য সেই গুরুপাদ পদ্ম, সবাই শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরুর মধ্যে সামঞ্জস্য করা যাচ্ছে না, কে বড় কে ছোট, ভিগু কে হবে, ভিগুতে একজন হতে হবে, কে সমাধান করবে? ভিগু কে সমাধান করেছে, ব্রহ্মা বড় বিষ্ণু বড় না শিব বড়, তা আমাদের অতীত তত্ত্ব আছে, সেই একই সমস্যা আমরা সমাধান করেছে শিষ্যদা গুরু মহারাজ, চেতন মহারাজ সমাধান। বিক্রম মহারাজের ভাষা শুনলে এখানে একটা লোক বসবে না, সব পাওয়া যায়। মহারাজের ভাষা চমৎকার, বিশ্বতা বিনশ্বর কবির কণ্ঠী, আমাদের কীর্তন শিখিয়েছেন। আর চিৎকার করে খালি গলায় যখন কীর্তন করবো, ভজনে মহারাজ দৌড়ে এসে ঠিকই ধরে টানবে। কেন? গলা ছেড়ে যাবে, একটু ধীরে ধীরে কর, শান্ত হয়ে কর, করতে করতে খালি গলায়, এখন তো নাই, কোথায় ছিল? আবার যে সরকার আবার নিজে সুর শেখাবেন, ভুল ধরিয়ে দেবেন। আমাকে ছোটবেলায় একটা প্রশ্ন করেছিলেন, আমি মজা করার জন্য বলেছি, সবাই হেসে ফেলেছে। মহারাজ প্রশ্ন করছে, এক কেজি তুলো আর এক কেজি লোহা, কোনটা ভারী বলতো বাবা? আমি ছোট বালক, কাকে প্রশ্ন করবে? আমাকে করেছে। আমি তো জানি কোনটা ভারী আর কোনটা, তখন আমি বলছি তুলোটা হালকা আর লোহাটা ভারী। সমস্ত সবার আনন্দ লেগে গেছে, ওই মজা পাওয়ার জন্য আমাকে ভারী তো 1 কিলো, 1 কিলো সবটাই 1 কিলো, সবটাই 1 কিলো সমান। শুধু এই কথা শুনবার জন্য মহারাজ ঘা দিয়েছে, বলে 1 কিলো। আমি সরল গতি করে বলে দিয়েছি, কিলোটা হালকা। তাহলে কেন? আর কিলোটা বড় আকার নিয়ে আছে, ওই জন্য এটা হালকা বোধ। যুক্তি আমারও আছে। আর লোহাটা ছোট সলিড, সেটা ভারী বোধ, তাহলে হালকা বলো না মহারাজ। এই সমস্ত হাসি, বহু মজা হয়েছে, বহু আনন্দ হয়েছে, বহুবার কাঁদিয়েছেন, নিজেও খাচ্ছেন, আমাদেরও খাওয়াচ্ছেন। শ্লোক শেখাবেন, সমস্ত সংস্কৃত শ্লোকগুলো শেখাবেন, ক্লাস দিচ্ছেন। ওই দোতলায় ঘরের সামনে জিজ্ঞাসা করছেন, রাত্রে দণ্ডবোধ করেছে, প্রণাম করেছে, বলো তো তোমার পিতাকে, বলো তো তোমার বাবার নাম কি? যে যেমন পাচ্ছে, যার যার বাবার নাম বলছে, কেউ ঠিক বলছে, তখন বলছে এইটাই বলছে। তোমার পারমার্থিক জীবন প্রথমেই হচ্ছে, সেই হচ্ছে আমরা গেলাম তোমার পিতা, আমি পালক পিতা, তিনি হলেন দৈত্য পিতা, দীক্ষা দান করেছেন, তিনি দিব্য জ্ঞান দান করেছেন। সুতরাং সেই হল আসল পিতা। আর পিতা বলে ভুলে যাও, পূর্ব ইতিহাস ভুলিনি সকল সেবা সুখকে ভুলে। গুরুপাদের পদাশ্রয় পেয়ে সাধুদের, বিশুদ্ধ সাধুর সঙ্গকে পূর্ব ইতিহাস মনে না। বিন্দুর থেকে বিন্দু শতবিন্দু হয়েছিলাম, সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছেন, নিয়ে আমাদের এখন বাঁচাল শুনবেন, বাঁচাল দিচ্ছেন, আমাদের কথা শুনবেন, আমাদের কথা শোনাবেন, তোমাদের অনুভবের কথা বলো। আমরা কি ছিলাম আমরা তো জানি। প্রভুপাদ বলতেন, যত ছিল নানা গুণে, তারা হল কীর্তনে, রাস্তে ভেঙে ধরিল কথা।
তা আমরা সব ওই পর্যায়ে ছিলাম, সব তার ছিলাম। এখন চির শত্রু বলুন সব তৈরি করেছেন, কারণ ময়ূর তৈরি করেছেন, বিভিন্ন টাইপের সব গুরু ভাইদের মধ্যে আমি দেখতে পারি। আবার মহারাজ তাদের তৈরি করছেন ধ্রুবক। এইরকম ভাবে আমাদের একটা পরম্পরা ধারা চলছে, এর শেষ নাই। এই অনন্ত যাত্রা, এই অনন্ত যাত্রা এরকম চলবে। আবার যখন একটু কমে যাবে আবার গুরুবর্গ অবতীর্ণ হবে। অবতীর্ণ হয়ে ত্রিকোণরাজের প্রথম যখন ঢিলটা পড়লো তখন বড় যে ঢেউটা উঠলো ওইটাই সব থেকে বড়, তিনি হচ্ছেন প্রভুপাদ। তারপরে ঢেউটা কমে যাবে, তারপরে ঢেউটা আরো কমে যাবে, ক্রমশ 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 তোমাদের পরে দেখতে আরো আর থাকবে। আবার কখনো ভগবান কাউকে প্রেরণ করবেন, কখনো নিজে আসেন, কখনো ভগবান আসেন, এসে আবার আন্দোলন সৃষ্টি করতে, আবার বিশ্বব্যাপী জগৎব্যাপী। আজ মহাপ্রভুর কথা কে বলছেন? মহাপ্রভুর কথা কে বলতে? পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। মহাপ্রভুর ওই পৃথিবীতে জানি সর্বত্র এক বাংলাদেশ ছাড়া, তখন তো বাংলাদেশ অভিন্ন দেশ, ভারতবর্ষের বাইরে কিন্তু পাওয়া যায়নি। প্রভুপাদ হয়তো জাননি, কিন্তু একটা বিদেশে প্রতিষ্ঠান করেছিলেন, ওই গোস্বামী মহারাজ এবং বড় মহারাজকে পাঠিয়ে ইংল্যান্ডে একটা আশ্রম করেছিলেন, কিন্তু নিজের শহরে গেছে আমরা জানি না। তাহলে জগৎবাসী কি করে উদ্ধার হবে? বাণী তো সব আছে, বাণী তো মিথ্যা নয়। কার দ্বারা সংগঠিত হবে সেটা ভগবত ইচ্ছা। সে তিনি কাকে গরুর করে পাঠাবে। স্বামী মহারাজ কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় তিনি গিয়ে জগতে আন্দোলন সৃষ্টি করে দিলেন, কৃষ্ণ ভাবনা আন্দোলন। তবে না ছিল কে চৈতন্য মহাপ্রভু, তবে না ছিল কৃষ্ণ ভগবান। কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ আর খ্রিস্ট, এই দুটোকে এই পার্থক্য করতে পারে না, বহুদিন পার্থক্য করতে পারেনি, এখন চিহ্নিত করে ফেলেছে। এখন কৃষ্ণ নয়, কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ, এই বিশুদ্ধতা এনেছেন গুরুবর্গ। পরবর্তীকালে মহারাজের উপর বলছেন, গুরু বৈষ্ণব তার উপর দায়িত্ব দিয়েছেন। সেই বৃদ্ধ অবস্থা যখন থেকে একদম পড়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে, পক্ক হয়ে গেছেন, সেই বাগানে ওই রাজনীতি আর ধর্মজগতে যত পেকে পেকে শুরু হয়ে যাবে তাদের নিয়ে কাজ হবে। তার আগে কেউ বুঝবে না, যত পুরনো হবে তত সার হবে, ওই পুরনো চাল বুঝতে পারবে। আর সেই অবস্থায় আগে তো মহারাজের কত বলা হতো, মহারাজ আপনি বাইরে বেরোন, প্রচার করেন, এত আপনার বাণী সুন্দর, কি কী, আপনি তো কবির কি শুনবেন, মধুর কীর্তন শুনলে আবিষ্ট হয়ে যায়, আমরা আপনাদের মুক্ত হয়ে জগৎ মুক্ত হয়ে যায়, কিন্তু কিছুতেই দরজার বাইরে বেরোন না। ভজন করো, নিজে ভজন করো, অন্যকে করা, বাকি লোকের চিন্তা, জগতের চিন্তা তোমার করতে হবে না। ঈশ্বর ইচ্ছা যখন হবে তখন তোমার নিয়ে মাথা রাখা, ভিক্ষা যেতে হবে না, যাবো তাই তাই লাভিও দিচ্ছেন, আলিঙ্গন দিচ্ছেন। এইসব অনুভবই আছে, এরা সবাই জানে কি কঠোর শাসন। আমাকে অবশ্য কোনোদিন সহজতে কোনোদিন দেন দিন, কিন্তু বহু দিয়েছেন, এখানে সব অনুভবই আছে। কেউ পারেনি, চলে গেছে, আর সহ্য করতে পারেনি। মহারাজের সেবক ছিল লঙ্কন প্রভু, তার নাম হয়ে গেছিল, মহারাজ দখল করে নিয়েছিলেন। মহারাজ লঙ্কনের মধ্যে আত্মসাৎ হয়ে গেছে, যা বলে লঙ্কন মহারাজ ভাই, নাম হয়ে গেছিল রামের ভাই লঙ্কন। এইরকম গুরু মহারাজের জীবনে হয়েছে। এনার সেবক বৎসলতা আমরা শুক্রানন্দপুর মাধ্যমে জানতে পারি। গুরু মহারাজ সেই সেবকের জন্য তিনি অজর নয়নে ক্রন্দন করছেন, গোপনে গোপনে ক্রন্দন করছেন। এত সেবক বৎসল, এত পুত্র বৎসল, আজকেরও মহারাজ পুত্র বৎসলে পড়ে গেছে। তখন আমাদের খুব বিরাচ্ছেন, তারা করছেন, দণ্ড নিয়ে দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছেন, আর আজকের মহারাজ পুত্র বৎসলে, স্নেহ বৎসলে আবদ্ধ হয়ে গেছে। আজ আর ফলে মহারাজ বলতে কি আটকে যাচ্ছেন, কেন আমার আদেশ যদি কেউ উল্লঙ্ঘন করে চিরতরে বিলীন হয়ে যাবে, কত জন্ম পিছিয়ে যাবে। সেই গুরু মহারাজের সেই একই ফর্মুলা, তিনি শাসন করতে পারেন, কিন্তু কেবল স্নেহই দিয়েছেন। তার কারণে অপরাধ হলে শেষ, এরপর আর তিনি বলতেন, আমার কেউ শিষ্য নয়, আমার দুটো একটা শিষ্য আছে। শাসন যে মানে না, সে আমার শিষ্য কিসের? মানছি না, মানব না করে বলে তো সব জগৎকে উদ্ধার কথা হচ্ছে। আমি তো মানব, তুমি তো মানব, তুমি তো প্রথমে প্রতিজ্ঞা করেছো মানবো, মানব মানে মানবো, তাহলে মানছি না, মানব না করে চিন্তা করছো। তুমি যদি না মানো, তোমার কথা কেউ জগতে মানবে। আগে মানতে শেখো, দিন হোক, গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্য বিধান করো। গুরু বৈষ্ণব পরিচিত করে দিলেন, সব পরিচিত। ত্রিবিক্রম মহারাজ ট্রেডমার্ক লাগিয়ে দিলাম আমরা,
একটা বস্তা দিলাম, তিলক লাগিয়ে দিলাম, প্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্র দিলাম, সমস্ত জগৎ তোমার সুনাম জয় নাম হবে, তোমার জয় জয়কার করবে। আর ট্রেডমার্কটা কেড়ে দিই, তোমার খানা পড়িয়ে মূল্য নাই। এইটা অনুভব করতে হবে। বলছে পুকুরের লেজের ভিতরে যদি আমি রসিদ বইটা বেঁধে দিই, সে গিয়ে তোমাকে বেশি কালেকশন করে নিয়ে আসতে পারে। কিরকম অনুভবের কথা শাস্ত্রে পাবে। আজ তারা নাই অনুভব করি। এর চেয়েও কত কত কথা বলেছে, কখনো রূঢ় হয়ে গেছে, কখনো বাদ বিতরণটা হয়েছে। আমার সঙ্গে তো তার খোঁজ সম্পর্ক, বহুদিন তার কাছে দেখেছি, স্নেহ বেঁধে 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 কখনো হয়তো মানবিমান হয়েছে, আবার সমাধান করেছেন, আবার বেশ চাচ্ছেন, মহারাজ শাসনও করেছেন, আবার কাছে টেনে নিয়ে বলছে আমার মাথায় পোকা আছে, ওই মাঝে মাঝে জেগেও। তখন আমি মারধর করি, তোমাদের শাসন করি। তোমরা তো সব বৈষ্ণব। হাতটা টেনে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন, নিজেও কাঁদছেন, আমরাও কাঁদছি। আবার স্নেহ দিচ্ছেন, সেই ভুলিয়ে দিল সব। এমনই গুরু বৈষ্ণব। এইটা নিজস্ব অনুভব করে যত মিশবেন, যত ঘনিষ্ঠতা হবে, তাতেই কেবল অনুভব হয়েছে। বাকি লোক শুধু হায় হায় করতে হবে। এখনো পর্যন্ত মহারাজ প্রতিষ্ঠিত আছেন, প্রকাশিত আছেন, কতদিন তিনি থাকবেন কেবল তিনিই বলতে পারেন। যখনই দেখবেন জগৎ মঞ্চনা উপেক্ষা করছেন, গুরু মহারাজ যখন তার প্রতি অবহেলা হচ্ছে, তখন তিনি মৌন হয়ে গেলেন, তুসলিম ভাব দিলেন। ভগবতী বিনোদন আশ্রম আছে, তাদের থাকে সদা মৌন। এই যে মৌন নিলেন, ওই তিনি আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে দিলেন। তিনি সব জানেন, সব বোঝেন। বলছেন না, আমি কোনো সিদ্ধান্ত আনব। নিউট্রাল হয়ে গেলেন, নিজেকে নিউট্রাল বলতে রাখলেন, আমি নিরপেক্ষ। আর ত্রিবিক্রম মহারাজ ছিলেন নেগেটিভ বলতাম আমরা, আমার বিচারে তিনি ছিলেন নেগেটিভ। তিনি ব্যতিরিক পদ্ধতি সব দেখাবেন। আর মহারাজ ছিলেন অন্যায়বাদী, তিনি হচ্ছেন পজিটিভ কথাই খালি বলেন, বলে পজিটিভ শোনো, ভগবান কি সেইটা জানো, নেগেটিভের কথা ছাড়ো। ত্রিবিক্রম মহারাজের নেগেটিভটা কি আর জানো, পজিটিভটা পরে হবে। পজিটিভটা অনর্থ নিবৃত্তির পরে তবে আস্তে আস্তে এগোবে। আগে অনর্থ নিবৃত্তি হোক, দ্বন্দ্ব, মতভেদ, সবার মধ্যে বহু কিছু হয়েছে, কিন্তু আমরা